प्रिय आत्मन बड़ खुशीर विषय जे आज निमेय मुनि आम सहित उपस्थित अच्छा। निमेय मुनि जयजीव जयजी मुनि समाजर अमृतवाणी धारावाहिक भाव में आम प्रचार करुचे। आज ताहार 49तम अध्याय आम अष्टांग योगर जम नियम जम रूपांग अहिंसा विषय किसी आलोचना करवा। तो अहिंसा क्या कहती जदि आम हिंसा को जाना ताहले अहिंसा विषय आम आलोचना करिपरिबा। आम निमेय मुनि को अनुरोध करवा हिंसा कौन ता विषय टिके पुंखानुपुंख भाव में आमको आलोचना करेंगे। प्रिय आत्मन सप्रेम जयजी आज मुनि समाज अमृतवाणी आज अध्याय को स्वागत। तेणु आम धारावाहिक भाव में यही कार्यक्रम जारी रखीचु। मुनि समाज रे जो ज्ञान आलोचना हेउची जो प्रचार चली अष्टांग योग। ये अष्टांग योगर प्रथम अंग हेउची जम। ये प्रथम अंग जमर प्रथम उपांग हेउची अहिंसा। जम को 5 भाग विभक्त करा जाए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तेणु प्रथम उपांग अहिंसा को पालन करने को हेले आमको प्रथमे हिंसा को त्याग करने को पड़िबो। जे पर्यंत हिंसा आम पाखे थिबो से पर्यंत आम अहिंसा को पालन करि परिबा नहीं। तेणु हिंसा को कहीं आम त्याग करवा जदि अहिंसा साधन रे हिंसाटा आमको सहयोग करुथा हिंसा को त्याग करने को पड़ता नहीं। जेमिति आम चलुचे चलवा आम गोटे स्थान रे पहुंचा विलंब हुए। जदि आमको साइकिल टे मिल जाता ताहले आमको चलवा सहज हुंता। से भली अहिंसा साधन जदि हिंसा सहयोग करता ताहले आमर सहज हुंता। स्वरूप प्राप्ति जीवन मुक्ति पाई सहज होता। किंतु अहिंसा मार्ग रे हिंसा ठीक ता विरुद्ध काम करे। सेतिपाई आमको प्रथमे हिंसा को त्याग करने को पड़ी थाए। ये हिंसा हूँ समुदाय 13 प्रकार हिंसा। गोटे हूँ कृत, कारित, अनुमोदित ये 3 प्रकार। लोभ, क्रोध, मोहपूर्वक ये 3 प्रकार। 4 प्रकार मुदु, मध्य आदि मात्रा। मुदु हिंसा, मध्यम हिंसा, अधिमात्रा ये 3 प्रकार। 9 प्रकार आउ गोटे कौन ना जाति, देश, काल, समय विच्छिन्न, सर्वभौम महाव्रतम। जाति, देश, काल और समय अविच्छिन्न न हेबार उद्देश्य मध्य हिंसा रे जाउची। ताकू आमे पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करिवा कौन ये हिंसा की प्रभाव आम उपर पकाउची। तेणु आमे जानिला परे ताकू आमे त्याग करिवा कि नहीं विचार करिवा। जदि आमर से क्षति करुथाए ताले आमे ताकू त्याग करिवा। जदि से आमर लाभ करताए त्याग करिया उचित नुहे। किंतु हिंसा आमर क्षति करुची। कौन क्षति करुची आपण माने जब शुणिबे निश्चिंत भाव रे विचार करिवे हिंसा को त्याग करिवा उचित। आमे हिंसा जेतल मन भितर उद्रेक होउची सेतल कौन होउची ना आम भितर गोटे वैर भाव सृष्टि होउची। ए हिंसार 2टी आगंतुक अछंती। से कौन सी हूँ ईर्षा और द्वेष।
ହିଂସା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆମେ ଡାଲମା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାଲମା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଉପାଦାନ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ, ଡାଲି, ଆଳୁ, ଲଙ୍କା, ତେଲ, ଫୁଟଣ, ବାଇଗଣ ଇତ୍ୟାଦି ପନିପରିବା ଦରକାର, ସେଇଭଳି ହିଂସା ରୂପକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ଆଗନ୍ତୁକ ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଈର୍ଷା ଆଉ ଦ୍ୱେଷ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଦେଖାଦେବ, ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଂସାର ରୂପ ନିଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଈର୍ଷା ଆଉ ଦୋଷ କଣ ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଈର୍ଷା ହେଉଛି ପରର ଧନ, ଜ୍ଞାନ, ସମ୍ମାନ, ପ୍ରତିପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଖି ଆମ ଦେହ ନ ସହିବା। ତାର ଏତେ ଧନ, ହଁ, ସେ ତାକୁ ଏତେ ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି, ସେ ଏତେ ବଡ ଲୋକ, ଏଇଟା ଦେଖି ଜାଣି ଆମ ଦେହ ନ ସହିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଈର୍ଷା। ଦୋଷ, ଆମେ ଜଣକ ଠାରୁ ନିଜକୁ ବଡ ମନେ କରୁଛେ, ଆଉ ଜଣକ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କରୁଛେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଦୋଷ। କଣ ନା ମୁଁ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ଧନୀ ଲୋକ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ସବୁ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ, ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ମହାନ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ ସେଠି ନିଜକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ଦିନହୀନ, ଅକିଞ୍ଚନ, ପାମର। ଏଠି ନିଜ ଭାବରେ ନିଜ ପାଇଁ ଆମେ ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଆଣୁଛେ। ଏ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଆମ ଭିତରେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ସେମିତି ମୋ ଠାରୁ ଯିଏ ଧନୀ ଲୋକ, ତା ପାଖରେ ମୁଁ କାକୁତି ମିନତି ହଉଛି, ତାକୁ ମୁଁ ମନେ କରୁଛି ମୋ ଠାରୁ ସେ ବଡ। ଏଇଭଳି ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ତାପରେ ହିଂସାର ରୂପ ନେବ। ହିଂସା ରୂପ ନେଲେ କଣ ହୁଏ? ହିଂସା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ହିଂସାର ରୂପ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଆମ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଏଇ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହବ, କଣ ହବ ନା ଆମର ସମସ୍ତ ଶାନ୍ତି ସୁଖକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ ସୁଖ ଯାହା ପାଇବାକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଯୋଗୀ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି, ସେଇ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ବୈର ଭାବ ଆସିଲେ ହୃଦୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଏଇ ବୈର ଭାବ ରଖୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଦିନ ରାତି କାଲି ଜଳୁଥାଏ। ଏଇ ଜଳିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପଡେ, ତାକୁ କେବେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ତାର ରକ୍ତ କଣ ପରିଷ୍କାର ରହେନା, ଶୁଦ୍ଧ ରହେନା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୈରଭାବ ରଖିବା ଲୋକର ଭୋକ ମରିଯାଏ। ଠିକ ସମୟରେ ସେ ଖାଇପାରେ ନା, ଠିକ ସମୟରେ ସେ ଶୋଇପାରେ ନା, ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରେ ନା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଭାବନା କରିପାରେ ନା। ରକ୍ତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଷ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଅତି କ୍ରୋଧର ସହିତ ମାଡ଼ଗୋଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଛେପକୁ ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଛେପକୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ବୈର ଭାବ ଅଧିକରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗରମ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେପରି ଶରୀର ଭିତରେ ପିତ୍ତର ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀର ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବିଷ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଅବସର ପାଇଲେ ଜ୍ୱର ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ଲୋକେ ଭାବୁଥିବେ ମୋତେ କାହିଁକି ଜ୍ୱର ହେଲା, ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି, କାହିଁକି ଜ୍ୱର ହେଲା? ନା କ୍ରୋଧ, ସବୁଦିନ କ୍ରୋଧ
ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଦିନେ ଜ୍ୱର ରୂପ ନେବ। ତେଣୁ ସେଦିନ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହବ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇବା। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେବେ ବୈର ଭାବ ସମୂଳେ ମରିଯାଏ, ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ସମୂଳେ ମରିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ହିଂସାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର କରିଦିଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଅନୁଭବ ହବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଚାହାନ୍ତି ନା ଅଶାନ୍ତି ଚାହାନ୍ତି, ବିଚାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଯଦି ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଜିଠାରୁ ବୈର ଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜିଠାରୁ ସେ ସୁଖକୁ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ବୈର ଭାବ ତ୍ୟାଗ କରି। ଏହି ଶାନ୍ତି ସୁଖର ଅନୁଭବକାରୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଅହିଂସା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଅହିଂସା ବାବଦରେ ଆଗ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଅମୃତବାଣୀର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଅମୃତବାଣୀ କି ବିରାମ ଦିଆହଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ, ଜୟ ଜୀବ, ଜୟ ଜୀବ। ଯାହା ହଉ, ନିମ୍ୟା ମୁନିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ତ ଏତିକିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ, ଏଣୁକରି ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ୟାକୁ ଜାରି ରଖିବା, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ, ମୁନି ସମାଜର ଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟ ସମାଜର ବି ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସିବ। ଶାନ୍ତି ସୁଖ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ। ଜୟ ଜୀବ।